अस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंजाबी अंगर लिए जाने वास्ते कुत्थे विफल थे। डोगरी पर कम किन्ना होया, कम नहीं होया। बोलने वाले 4-5 लोग है जी पद्मा सचदेव हो रही और 4 लोग है वो चलिए तो उनके कन्ने के डोगरी वास्ते प्यार चली है। आइडेंटिटी जेडी है ना साडी डोगरा वजूद अस उसी के लुप्त होंदा जा रहा ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਰਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ, ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ना होले ही ना कदे बननी, कल स्टेट भी आई है नहीं बननी बिकॉज योर पीपल आर नॉट टुगेदर। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਤਿਹ ਕਰ कश्मीरी की प्रमोट किया गया, लेकिन जिले साढ़े भी लोग सरकार दे विच बड़े बड़े होते बनाए किया उन्हें भी कख साडी नहीं। लैंग्वेज मरा दी, साडा कल्चर मरा, साडा खाना मरा, साडा कुजीन ही नहीं है। चैलेंज समझ साडी जेहड़ी आने वाली पीढ़ी है ना, अगर ये हाल रहा ना, मी नहीं लगता 5% भी लोग डोगरी बोलते। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ। अपनी भाषा, अपनी पछाण, अपना कल्चर, अपना सरमाया। जंगा भी लड़ियां बार्डर पर भी तो सरकारें कन्ने भी मान सम्मान भी थोया भाषा की वो भी एक थार लभी है जिथे आस्ते लड़ाई चला दी। लेकिन कुत्थे पिछड़ी है के वजह रही कि डोगरी भाषा की अस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंजाबी अंगर लिए जाने वास्ते कुत्थे विफल रहे। के कमजोरियां कौन जिम्मेवार, इनके सारे मरासियां अस गल करनी ते गल करने वास्ते मेरे कहना अज विकास शेखर शर्मा, ज्योति बचनंदा ते दीपक खजूरिया 4 बंदे अस इहदे पर गल करनी है। बंदे होर भी अस जोड़ी सकते हैं, लेकिन ये शुरुआत की असें आपूं, उसदे बाद फिर तुंदे कोल भी पुछ गए, अस ग्राएं ग्राएं च भी जाके ते शहरें च भी आओगे कि केड़ा जिम्मेवार है, केड़ा कसूरवार है। अज इस भाषा की वो सम्मान नहीं मिल सकिया जियां बाकी स्टेटें च भाषा की सम्मान मिला था। विकास जी, पहला सवाल, जम्मू दे डोगरे, जम्मू प्रांता दे डोगरे, चाहे सिख ने, चाहे मुस्लिम ने, चाहे कुछ भी कास्ट दे, अपनी भाषा आस्ते कुत्थे विफल होए जिहड़ा सी वो सम्मान नहीं थोड़ी सकिया जिहड़ा चाहिदा। अस विफल नहीं होए एक्चुअली। विफल होंदा पवन जी जेड़ा एफर्ट करदा है, वन हू फेल्स इज वन हू ट्राइज। असें ट्राई ही नहीं कीती। अस 80 दे दशक दीपक छोटे छोटे होंदे अस घरे हिंदी बोलने लगे, साढ़े घरे आखदे हिंदी बोलो। अज बच्चे इंग्लिश बोलदे ते स्पीक अदर लैंग्वेजेस। वो जेह्ड़े शहरें च लोग आन लगे ना, डोगरी थोड़ी गायब होने लगी। साड़ी दादियां नानियां जिन्नियां ही ते घरें च त्योहार मनाए जंदे हे, सुहाग गाए जंदे हे, ब्याह च, एह् सब चीज़ां होंदियां जिंदियां ही सानूं पता है रीति रिवाज थ्रू दैम। इवन द डोगरी फूड जियां मिट्ठा मद्धरा टाइप चीज़ां ने जि'यां बचपन च खाद्धी दियां। ते तुस रेह् ग्राएं च, अस रेह् शहरें च, ते थोड़ा फर्क ते डोगरी कन्नै प्यार पवन जी ओल्ले होंदा कि जियां जम्मू तो उठी दिल्ली गए नी ते कालजें स्कूलें फिरदे रहे ते ओल्ले डोगरी चलदी रही यारें दोस्तें कन्नै। जियां बाहर गए फिर डोगरी दी वैल्यू रियलाइज हुई, फिर जेके नंबर दी गड्डी दिक्खने दी वैल्यू रियलाइज हुई, फिर अपनापन आया। जिसले इत्थे वापस आंदे डोगरी बोलदे लगदा महाराज वाह। लेकिन जेह्ड़ी इक मेजर चीज़ ही, मैं टाइम ले लैंग पैह्ले बारी, जिसले अस बाहर जंदे ना अस आखदे यार डोगरे आं ते आखदे आर यू फ्रॉम हिमाचल। जिसले अस आखदे नहीं आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर, अच्छा आप कश्मीरी पंडित हो। ते एह् बड़ी बड्डा आइडेंटिटी क्राइसिस है जिहदे कन्नै अज्ज तक मी क्वेश्चन है और आई थिंक वी आर रिस्पांसिबल। अग्गे चलने एह्दे पर डिस्कशन करने आं, बट लेट्स फ्लो। किहड़ी जगह पर कोई कमी लगी कि सानू साड़ी उंगल फड़िए चलाने वाले जेह्ड़े वो लोग है जेह्ड़े चाहते हैं कि अपना सरमाया, अपना कल्चर जिंदा रवे, इसी सांभिए रखने वास्ते, ते केड़े लोग जिम्मेवार हो रहे जेह्ड़े जां सानू गाइड नहीं कर सके जां असें पहल नहीं कीती। नहीं 2-3 पहुंचे 2 चीज़ां बेसिकली जित्थों स्टार्ट किया ना उस एक टॉपिक उपर गल करा दे डोगरी दी। बेसिकली डोगरी नहीं अस डोगरा आइडेंटिटी जेह्ड़ी है ना साडी डोगरा वजूद अस उसी के लुप्त होंदा जा रहा। बेसिकली ओह्दे च केह् है कि साढ़े बड़े सारे जियां बच्चे ने हून अज्ज दी जनरेशन जिसी अस जैन जी आखा दे ओह् एह् ते आखदे ना अस जम्मू दे आं, डोगरे आं, पर उ'नेंगी डोगरा आइडेंटिटी दा मतलब नहीं पता कि डोगरा आइडेंटिटी है कि अगर तुस उ'नेंगी इ'यै पुच्छी लैगे ना कि साढ़ा डोगरा इतिहास केह् है ते उ'नेंगी शायद पता गै नहीं होऐ। मतलब तुस एक छोटी तुसें मैं एग्जांपल देगा कि मैं दिल्ली गया डॉक्टर करण सिंह हुंदे घर, उत्थे उंदा इंटरव्यू किया। उत्थे ना तस्वीरां लगी दियां साढ़े 5 पिछले राजे दियां ते उत्थे 2-3 लोग होर बैठे थे। मैं उ'नेंगी पुच्छन लगा तुसें इंदा नाम पता पिछले दा कि कौन कौन ने, ते उंदे च 2 बंदे ना उंदे च 2 महाराजा साहब दा नाम गै नहीं दस्सी पाए कि उ'नेंगी एह् नहीं पता महाराजा प्रताप सिंह कौन है। ते 100 साल असें राज कीता ओह् पता। देखो जिन्नी देर सानू रूट्स नहीं पता होंगन ना अस अग्गे नहीं चीज़ गी बधाई पागे। कोई बूटा भी जेह्ड़ा ना जड़ें कन्नै अग्गे बधदा, जड़ें ही पानी जाग ते बूटा फल फुलदा है। जिन्नी देर सानू हिस्ट्री नहीं पता हो कि अस है कौन, अस अग्गे कि'यां बधगे। साढ़े अज्ज दे बच्चे गी अगर अपने दादे दा गै नहीं नाम पता होग ते अपने बच्चे दा नां रक्खन लगे उ'नें कोई भी नां रक्खी लैना, इजराइली नां रक्खी ओड़ङन जां बाहर दा नां रक्खी ओड़ङन। अस क्यों चलने आं उ'ऐ चीज़ भाशा कन्नै। जिसलै अस अपनी
ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਲੋਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਉਂ ਆਦਨ ਅਸ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸ ਆਪਣੇ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੇ ਲੜਦਾ, ਜੇ ਉਸੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਕਿੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਣੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਅਸ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹ ਆਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਡੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਆ ਦਿੰਦੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋਦੀ ਵੀ तो चाहे आज जस्ट मिक्स डोगरी बोला दे पर आइडेंटिटी क्राइसिस ते हैं। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ DBN ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 7th ਜਾਂ 8th ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡੋਗਰੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਬੁੱਕ ਸੀ ਮਰੂਏ ਦੀਆਂ ਮਿੰਜਰਾਂ। ਪਰ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮਰੂਏ ਦੀਆਂ ਮਿੰਜਰਾਂ, ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ 8th ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸਕੋ ਕੰਪਲਸਰੀ, ਜੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਅਦਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਰਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ, ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਡੋਗਰੀ ਦਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਡੋਗਰੀ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਚ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਅਸ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੋਗਰੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸ ਕੁਸਾਂਗੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ ਆਪੂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਡੋਗਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਟੀਚਰ ਲਾਣਨ ਖਾਲੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੱਡੀ, ਉਰਦੂ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕੱਟੀ, ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਥੋੜੀ ਕੋੜੀ। ਅਸ ਨਾ 80-90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦਿਖੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਖੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਖੇ। ਗਲਤ ਲਾਓ ਵਰਡ ਬੜਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਠਾਈਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗੇ, ESA ਦਿਖੇ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦੇ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਲਚਰ, ਡਰਾਮੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਕਦੇ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗਾਣੇ ਕਦੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਏਲੀ ਕਰੀਏ ਛੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਹੀ ਕੁਤੇ ਨਾ ਕੁਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਯੂ ਨੈਵਰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰਾ ਡੋਗਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫॉर ਲੌਂਜੀਟਿਵਿਟੀ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੰਬਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾ ਮਰਾ ਦੀ ਹੀ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚ ਯਾਦ ਹੈ BJP ਨੇ ਲਿਆਇਆ ਡੋਗਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੋਗਰੀ ਪਰ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਪਦਮਾ ਸਚਦੇਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ 4 ਲੋਕ ਉਹ ਚਲੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਚੱਲੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂ डोगरी दे विच कोसा भी कोई भी भाषा होए उसी एक मुकाम पर लिए जाने च लेखकों का बड़ा बड़ा योगदान होंदा, बड़ा बड़ा साहित्यकार बड़ा उनका बड़ा योगदान होंदा। साढ़े इत्थे वो सिस्टम होया कि कई लोग लिखी या पोथियां अपनियां ग्राएं च बैठे दे। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਠ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿਖੀ ਆ ਰਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਮੁੱਠ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਬੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਕੈਟਰਡ, ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੰਦੇ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਤੀ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਈਏ ਬੋਲਦੀ, ਲੰਡਨ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਡੋਗਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਈਏ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਝਿਆ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2019 ਚ ਵੀ 370 ਗਿਆ,
ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨਾ ਹੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕਦੇ ਬੰਨੀ। ਕੱਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਅਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂਗੇਦਰ। ਪਵਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਗੱਲ। ਸਰਕਾਰੇ ਕਨੇ ਟੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲਜੀ ਟੱਚ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਆਦਤ ਨੇ ਲੱਕੜ ਵਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਾਇਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਉਹ 7 8 10 ਨੇ। उनकी रिकमेंडेशन पर सारे अवार्डे वास्ते ना जंदे। ग्राएं पिंड च ऐसे ऐसे लोग बैठे दे क्या कमाल दा लिखदे डोगरी लिटरेचर पर, उनदे ना ही नहीं कुछ ही पता। मैं द न्यूज़ रूम ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡੋਗਰੀ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੀਪਕ ਕਰਦਾ ਡੋਗਰੀ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਰਾ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਮਰਾ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਮਰਾ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਜ਼ੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੁਜ਼ੀਨ ਹੈ ਕੁਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ की तुस क्राफ्ट नहीं करके, जिस तुस पेन डाउन नहीं करके, पवन जी बड़ी अच्छी गल आखी, तुहाडी स्टोरियां होन, कहानियां होन, तुहाडा कुजीन होन, जब जेहड़ी चीज हो रीति रिवाज होन, उन्हें ना लिटरेचर च पाना पौना सो दैट द वर्ल्ड रीड्स अबाउट यू। बाहर जाइए परफॉर्मेंसां देनी पौनी सो दैट पीपल अंडरस्टैंड योर कल्चर। आज तो इन्ने न्यारे तुसें बड़ा बड़ा डरिए जम्मू कश्मीर जम्मू एक चीज नोट करियो, पंजाब दा कोई भी सिंगर जिहड़ा बाहर सैटल है, पंजाब दा कोई भी बिजनेसमैन जिहड़ा बाहर सैटल है, पंजाबी च गल करता, पंजाबी कल्चर वास्ते प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता, पंजाब दे लोकें गी सद्दिया जंदा, अपनी जेब च पैसा खर्चिए पंजाबी वर्ल्ड फोरम बनाई। साढ़े जम्मू वाले जेहड़े गए उन्हें अपने चार दिखे, ए फलाना अपनी गै संस्था बनाई, Exactly, डोगरी संस्था और उत्ते मैं भैया तुम्हें ना उल्टा साड़ा का बेड़ा कोड़ी यही और कोड़ी गल जियां विकास भी आखा कोड़ी गल करनी जरूरी है क्या बारी कि कोड़ी करके कोड़ी सेहत वास्ते अच्छी हुंदी ते शायद डोगरी दी सेहत वास्ते अच्छी होए। जियां पवन होरें आख्या ना पंजाबी दी गल, पंजाबी दी पहले दी गल कि जेल्ले ओह पंजाबी भरांदे ना ओल्ले ओह यूनाइटेड पर्सनल हुंदी, कुसै कन्नै कोई रिफ्ट होई सकदी है आपस च, चाहे उंदे पॉलिटिशियन न, चाहे उंदे आर्टिस्ट न, चाहे उंदे बिजनेसमैन। जेल्ले गल पंजाबी दे ओल्ले इकट्ठे न नहीं एदी मैं कोड़ी गल ते सुन लैने ना लोग सुनन। जेह्ड़े साढ़े डोगरे बाहर बैठे दे ना ओह केह् करदे, बाहर बड़े बड़े प्रोग्राम करदे, बिल्कुल बाद पता लगदा जेल्ले इत्थे आंदे ना ते ओह इत्थे आइए कई बारी कोई पॉलिटिकल पार्टी कन्नै मिला दे हुंदे, कई बार कोई मिला कि जित्थे अस बैठे दे उत्थे कोई सीट है तुंदी कोई, ताकि मैं काम कीता भी ओह अपनी ओहदे च अपनी सियासत कड्ढा हुंदा कि डोगरे दे नाम पर मैं कोई टैग लइए ते कोई उत्थे सीट जित्त ला कि उत्थे दे डोगरे इकट्ठे करो वोट बैंक बनाई ला। वोट बैंक नहीं बनाओ, मां प्यो थोड़े वोट बैंक नहीं होंगे। अगर डोगरी तुंदी मां है ना फिर तुंदा वोट बैंक नहीं है, फिर तुंदा सरमाया है थोड़े नेक्स्ट जनरेशन वास्ते ऑक्सीजन है। लता मंगेशकर ने डोगरी च 3-4 गाने गाए दे ने, किन्ने मधुर ने, किन्ने हिट ने। तुसी सुनोगे लोरी है जड़ी तू मल्ला तू सुन के ना मैनू नहीं लगता कि लोरी उस तू ज्यादा बच्चे नू कोई नींद आ सकती है। लता मंगेशकर ने भी जिदे थ्रू इनिशिएट होया सीगा डोगरी विच, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਗਰਵ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੁਲਾਮ ਮਹਮਦੁਰ, ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮਿਗੀ, ਲੜਾਈ ਤੁਪਨੇ ਪੇ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਅਕੈਡਮੀ ਖਾਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ 10-12 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਜਿੰਦਾ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਰੱਖਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸੇਵ ਰੱਖਿਆ 10 ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰੀ ਤੁਸੀਂ 12 ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕੱਢਿਓ, ਸੇਮ ਬੰਦੇ ਹੀ ਅਵਾਰਡ, ਸੇਮ ਬੰਦੇ ਹੀ ਅਵਾਰਡ। ਇਹਨੇ ਕੁਤੇ ਗਲਤੀ ਜੀ ਨਾ इसका सही कारण तो पी लिया। we were ruled from Srinagar, वो ऑफिसेस उस तरीके के बने, सारे लोग रीच के नहीं, कुछ बनाते कुछ करते, साड़ा कल्चर बल्ले बल्ले जी तवी के किनारे ना डुबदे गए ते रेता उधर फैलता गया, साड़ा रायता फैलता गया। आज साढ़े बच्चे बड़ा शौक है डोगरी बोलने का, और साढ़े बच्चे वाकई बड़े स्मार्ट, बड़े सुंदर, बड़े कामयाब। लेकिन जी जनरेशन इसे जिंदा रखती, जिससे प्यार हा, आज रिटायर्ड होइए घरे बैठे। आज सभा बना दियां, अगे आ रहे अपने हक से बोला दे, लेकिन वो बड़ी वो सरकार गल्लां
नहीं पुजदियां। सानू पुजना चाहिए साढ़े रिटायर्ड लोगों कोल, साढ़े सीनियर लोगों कोल, जेह्ड़े समझदे ने डोगरी, वो अज्ञान सरकारें कन्नै नहीं, गल नहीं, करन, देखो, उंदे इहदे कन्नै विच- कंधे कन्नै कंधा मिलाओ ते तां डोगरी जिंदी होंदी जे। सारे तो सानू नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ इकट्ठे नहीं होंदे। ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਲਾਣਾ ਅਵਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਸੀ ਬਣਾਚੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਹੈ 5 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਅੱਛਾ ਮਿਗੀ ਚੁਣਿਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੀਸੀ ਚੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਹੈ 5 ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਵਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਲਦੇ ਰਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਬੈਠੇ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਆ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਂਭੇ ਤੱਕ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਔਰ 5 ਪੈਸੇ ਦੀ 10 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਪੂ ਬਣਦੇ ਲਾਓ ਜਾ ਤੋਂ ਪੜੋ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛਾਪ ਦੇ 10 ਪੈਸੇ 20 ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੇਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਏਸੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਹੈ, ਮੇਲ ਦਾ ਪਰ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਡੋਗਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਲੇਮ ਇੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਜੂਹੀ ਮੋਹਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਲੀਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੋਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਪਰ, ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਸਾਡਾ। ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚ 70% ਆਪੂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸ ਕੁਸਾ ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰ ਵੀ ਕਰਗੇ, ਕੋਹਾ ਪਰ ਵੀ ਕਰਗੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ continuity ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਆਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਰਾਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਪਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗਾ ਅੜਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਵਿਘਨ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 5% ਵੀ ਲੋਕ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਣ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਫਰਮ ਵਿਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਰੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚਾਈ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਰੀਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪਰ ਕਮਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਅਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਦਾਣੇ ਵਿਕੇ। ਅਜੇ ਤੋੜੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੀਟੀਆਂ, ਰੀਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਤੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡੋਗਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਡੋਗਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਬੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੇ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਡੋਗਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰਾ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਡੋਗਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 80 ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਂ ਉੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਤਨਵੀਰ ਡਾਰ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਮੰਨੇ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਡੋਗਰੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਡੋਗਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋर्ट करे। उन्होंने कहा उर्दू में है, हिंदुस्तानी उर्दू सीरियल है, नहीं जी ये डोगरी है। फाइल चुकी उधर रखी, सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं, उर्दू वास्ते है तो डोगरी वास्ते है नहीं। इत्थे क्या है कि सारी लीडरशिप, सारे एडमिनिस्ट्रेशन दे विच बैठे दे जिहड़े लोग ने,
ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡੋਗਰੀ ਆਈ 20 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੋਗਰੀ ਸਕੂਲੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਡੋਗਰੀ ਉਰਦੂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ 8ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚ ਲਿਆਣੇ ਕੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਕੇ ਲੱਭਿਆ 20 ਸਾਲੇ ਚ 2005 ਚ ਆਈ ਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿਵਸ ਮਨਾਈ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁ ਪਲਾਜ਼ਾ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ 20 ਬੰਦੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਪੱਗਾ ਮੰਨੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਈਏ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਡੋਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੇ ਡੋਗਰੀ का नहीं आती। डोगरी मान्यता दिवस के ऊपर एंकर जिहड़ा है वो ये आखल है कि हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है डोगरी मान्यता त्याड़ा मानते हुए। अगर तुम हिसाब ले लो कि पंजाबी अंगर मराठी भी बड़ी जगह बोली जाती। हाँ। आज दुकाने बाहर मोड़ लाना मराठी चलाओ ने दुकान बंद करो अपने घर जाओ। असें साड़ा ते बड़ा पुरानी कहावत लिखोई दी है कि हिंदी साड़ी दादी है ते डोगरी साड़ी मां। असें ते कदे आख्या कि दादी साड़ी दादी बहुत हिंदी भारती कर देखो दादी अपनी जगह दादी थारे दादी है ते माऊ थार ना ਉਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ, ਅਸ ਭਾਰਤੀ ਗਰਵ ਹੈ ਓਏ, ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਸਨਾਤਨੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾਦੇ ਪਿਓ ਕੱਢਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨੀ ਆ, ਬਾਪੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨੀ ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਈ, ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਦਾ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਡੋਗਰੀ ਆ, ਅਸ ਡੋਗਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ है। ये मेरे सर्कल के लोग बैठे थे ते कोई बैठे थे, उन्हें आख्या आप कश्मीरी होते हो? कहता हम नहीं होते, हम डोगरे होते हैं। कैसे होते? हम मतलब बेसिकली पंजाबी। कहते डोगरे हुए पंजाबी थोड़े हुए, आज नहीं हम पंजाबी हुए, मतलब खोआ नहीं है डोगरे होने। फिर मैं WhatsApp ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਰ ਯੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕ ਯੈਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਨੂੰ। जनरल जोरावर सिंह ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ? क्या जी सिंपल कहानी है, लंदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਗਏ ਰੌਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਦੀ, ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਨ ਇਹ ਨਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ? ਜੰਮੂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਜੰਮੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਤ। ਮਰੂਏ ਦੀ ਮਿੰਜਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਦੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੰਬੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਿੱਜੂ ਜੰਬਾਲ ਉੱਥੇ He's going to Hollywood। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਕੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਥੁਨ ਮਨਾਸ BCCI ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਿਸ਼ਟ ਪਦ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। मतलब ज्योति ने गल छेड़ी, अगर मिथुन मनास जेल्ले हुन बनेगा BCCI प्रेसिडेंट, ही इज ऑलमोस्ट देयर 8-7 दिन दी गल है। ਉਹ ਕੋਈ ਡੋਗਰੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ, ਮਤਲਬ ਪੀਪਲ ਹੂ ਰੀਚ ਪੀਪਲ ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਮਾਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਬਿੱਦੂ ਜਮਾਲ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ, ਡੋਗਰੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੇਜਦਾ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਜੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਜੰਮੂ ਚ ਮੋਹਿਤ ਰਹਿਣ, ਜੰਮੂ ਦਾ ਉਹ ਕਈ ਉਹਦੀਆਂ ਰੀਲਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਰਾਜਮਾ ਚੌਲ। ਐਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੋਗਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਨਕਲੂਡ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ की अपनी आने वाली पीढ़ी की अपनी भाषा की बचाने वास्ते उन्हें ही करने लिए चल। सरकारां दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰਾ ਦੀਆਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, लेकिन इन्नी अगर गल सरकार करूड़ा कि हर स्कूल दे विच डोगरी की ऑप्शनल नहीं, डोगरी सब्जैक्ट कंपलसरी करिए स्कूलों अगर पढ़ाना शुरू करा तो आने वाले 10-15 सालों च दावे कन्नै नहीं गल आखी सकते कि हर गली दे विच ते हर ग्रां दे विच 10 ਤੋਂ 50 ਬੰਦੇ ऐसे होंगे ਜਿਹੜੇ आखणगे अस डोगरी पढ़े दी अस डोगरी होर लोकें पढ़ा के। आ 4 बंदे जो भी अस आखा दे ना, कोई गलत गल खोई ओहदे वास्ते माफी, लेकिन जो भी गल असीं कीती इमोशनल कीती, इमोशन कन्नै कीती, दिल दी कीती, जिथे चोट लगी दी ओह कीती, कुसै माड़ी लगी ठीक है माड़ी, लेकिन तुस भी आओ अगे बढ़ो गल करो। दीपक ਅੱਜ 4 ਲੋਕ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ 4 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਡੋਗਰੀ ਪਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਖਾਂ ਬੋਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਚ ਜਿਸ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਫਰਟ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ मैं इसी कंक्लूड करना
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਮਤ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਓ ਕਿ ਜੋਤੀ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਠੂਆ ਬਿਲਾਵਰ ਬਣੀ ਬਸੋਲੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਦਮਪੁਰ ਜੰਮੂ ਰਜੌਰੀ ਪੁੰਛ ਸਾਰੇ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਜੌਰੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਾੜੀ ਟੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾ ਮਤ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਇੱਕ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸਲੈਂਗ ਕਰਨੇ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਦੇ ਮਾਊ ਕਰਨੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਭੇਦ ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਡੋਗਰਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸ ਮਾਂ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਕਰਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਖੁੱਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡੋਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਡੋਗਰੀ ਬੋਲੋ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰਿਓ